Mustafa, 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 Mustafa. Sayyidul awwalin, Sayyidul akhirin, Sayyidul awwalin, Sayyidul akhirin. वो है शाम-उस-दुआ, वो है बद्र-उद-दुजा, वो है शाम-उस-दुआ, वो है बद्र-उद-दुजा, वो है मेरा नबी, वो है मेरा नबी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मुस्तफा, 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 मुस्तफा। शफीउल मुज़नबी रहमते आलमीन, शफीउल मुज़नबी रहमते आलमीन, रहमते दो जहां अहमदे मुस्तफा, रहमते दो जहां अहमदे मुस्तफा। वो है मेरा नबी, वो है मेरा नबी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मुस्तफा, 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 मुस्तफा। अल्लाहुम्मा देख मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ा के जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। रोज़ा के जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा की रहमत का खजाना है। हुजरे में तो अम्मा की रहमत का खजाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। वो सो दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। वो सो दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत।
जिस दिन से मोहम्मदों का होठों पे तराना है, जिस दिन से मोहम्मदों का होठों पे तराना है, बिन देखे मोहम्मदों पर कुर्बानो ज़माना है, जिस जिसे को भी देखा है वो उनका दीवाना है। महताब हुआ टुकड़े हो के इशारे से, महताब हुआ टुकड़े हो के इशारे से, हर मोज़िज़ा आला है, अंदाज़ सुहाना है, हर मोज़िज़ा आला है, अंदाज़ सुहाना है, बिन देखे मोहम्मदों पर कुर्बानो ज़माना है, जिस जिसे को भी देखा है वो उनका दीवाना है। अल्लाहुम्मा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह या रसूल अल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह या क़ारी किताबिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह या क़ारी किताबिल्लाह अलैका क़ुब्बतुल ख़बरात जाहिद फी सबीलिल्लाह अलैका क़ुब्बतुल ख़बरात जाहिद फी सबीलिल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह या रसूल अल्लाह मुहम्मद क़ाल या रब्बी सुआली उम्मती इबादी मुहम्मद क़ाल या रब्बी सुआली उम्मती इबादी वसाली उम्मिना ज़म्बी वग़फ़रतु ज़ुनूबल्लाह वसाली उम्मिना ज़म्बी वग़फ़रतु ज़ुनूबल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা কামলিওয়ালা আমার মাথা মুকুট তুমি আদার রাতে রোজনধারা প্রাণের প্রিয় তুমি ইয়া মুহাম্মদ কামলিওয়ালা আমার মাথা মুকুট তুমি আদার রাতে রোজনধারা ওই নামটি আমি তাবিজ করে রাখিব আপন সাথেতে ওই নামটি আমি তাবিজ করে রাখিব আপন সাথেতে পড়িব আমি হৃদয় গলে ওই নামের ওই মালা গেথে পড়িব আমি হৃদয় গলে ওই নামের ওই মালা গেথে প্রাণের প্রিয় তুমি ইয়া মুহাম্মদ কামলিওয়ালা আমার মাথার মুকুট তুমি আদার রাতে জলধারা আমার মাকে পাওয়ার তরে পিতা তুম ইনাম ধরেন আমার মাকে পাওয়ার তরে পিতা তুম ইনাম ধরেন পড়েছিলেন দরুদ শরীফ পড়েছিলেন দরুদ শরীফ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আমার মাথার মুকুট তুমি আদার রাতে জলধারা প্রাণের দিক প্রিয় তুমি ইয়া মুহাম্মদ কামলিওয়ালা আমার মাথার মুকুট তুমি আদার রাতে জলধারা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Zamin no zaman तुम्हारे लिए मकीन लो मक्का तुम्हारे लिए ज़मीन लो ज़मान तुम्हारे लिए मकीन लो मक्का तुम्हारे लिए चुनी हो चुना तुम्हारे लिए हम आएगा तुम्हारे लिए नबी या 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 नबी हाजिर अस्वाद तुम्हारे लिए सफा मरवा तुम्हारे लिए हाजिर अस्वाद तुम्हारे लिए सफा मरवा तुम्हारे लिए अर्श अज़ीम तुम्हारे लिए मदीना मक्का तुम्हारे लिए अर्श अज़ीम तुम्हारे लिए मदीना मक्का तुम्हारे लिए नबी या 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 नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला
नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलती है नाते मुस्तफा सुनकर नाते मुस्तफा सुनकर रूह जब मचलती है नाते मुस्तफा सुनकर रोग जब मचलती है नाते मुस्तफा सुनकर रोग जब मचलती है नाते मुस्तफा सुनकर रोग जब मचलती है तो आशिकों के चेहरे से आशिकों के चेहरे से चांदनी निकलती है आशिकों के चेहरे से चांदनी निकलती है नाते मुस्तफा सुनकर के उनके सदके खाते हैं उनके सदके पीते हैं उनके सदके खाते हैं काश वो नजर आते ख्वाब की दरीचे से काश वो नजर आते काश वो नजर आते ख्वाब की दरीचे से काश वो नजर आते ख्वाब की दरीचे से तो मेरी दीदार हसूरात मेरी दीदार हसूरात पहरो मलती है मेरी दीदार हसूरात पहरो मलती है नाते मुस्तफा सुनकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है जिस को भी देखा है वो
का दीवाना है जिस जिसे को भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ा के जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। रोज़ा के जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा की रहमत का खजाना है। हुजरे में तो अम्मा की रहमत का खजाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है जिसे जिसे को भी देखा है वो उनका दीवाना है। वो सो दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। वो सो दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है जिस जिसे को भी देखा है वो उनका दीवाना है। महताब हुआ टुकड़े के इशारे से। महताब हुआ टुकड़े के इशारे से। हर मोज़िज़ा आला है अंदाज़ सुहाना है। हर मोज़िज़ा आला है अंदाज़ सुहाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है जिस जिसे को भी देखा है वो उनका दीवाना है। अल्लाहुम्मा قال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم قال رسول الله
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار प्यारे हाजिरान मजलिस আমার ঈমানদার ভাইরা নেককার আল্লাহওয়ালা গণেরা যুবকেরা মুরব্বিয়ান বাপজানেরা সমবয়স্ক আমার নওজওয়ান গণেরা আজকের আমাদের এই সুন্দর বাৎসরিক রবিউল আউয়াল শরীফের 11 তারিখের দিন 12 রবিউল আউয়াল রাত সরকারে তো আলম কা আল্লাহ পাক যে রাত গিয়ে সুবহে সাদিক সময় আল্লাহ আমার রাসূলকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন সে বাৎসরিক মাহফিলে একনিষ্ঠ কর্মী কমিটি সাহেবানগণের বিভিন্ন গ্রাম বিভিন্ন পাড়া থেকে আগত ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদুল জামান হুজুরের সিলসিলার মুরিদ মুতাকিদিন পাগলগণের পর্দার আড়ালে অবস্থিত আমার মা ও বোনেরা আজকের মাহফিলের সম্মানীয় এলাকা মসজিদের ইমাম সাহেব সহ সম্মানীয় উলামা হযরত গণেরা আমার স্নেহের মাদ্রাসা ছাত্র ভাইরা আজকের মাহফিলের সম্মানীয় মেহমান দরবারে ফুরফুরা শরীফ থেকে আগত আওলাদে মুজাদ্দিদুজ জামান আমাদের জনাব পীরজাদা আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ সওবান সিদ্দিক আল কুরাইশি ভাই আমার বন্ধু মানুষ খিদমতে সে হাজির হয়েছে আমি অধম গুনাহগার নালায়েক খাকসার পাপী আমার মনে হয় আজকের মাহফিলে যতগুলি মানুষ বসে আছে সবচাইতে বড় গুনাহগার থাকতে হলে সেটা আমি আছি আমি পাপী আমি গুনাহগারকে আল্লাহ আপনাদের কাছে হাজির করিয়েছেন দোয়া করেন আল্লাহ পাক যেন গুনাহগারের জবান থেকে কিছুক্ষণের জন্য হলো আল্লাহ পাক কিছু বলার মতন তৌফিক ইনায়েত করেন সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন তার সাথে সাথে আল্লাহ পাক আপনাকে এবং আমাকে উভয়কে শুনে এবং বলে আমল করার তৌফিক ইনায়েত করেন বলুন সকলে আল্লাহুম্মা আমিন আমার আল্লাহ পাক জাল্লে জালালুহু জাল্লে শানুহু তানা দরবারে লাখ লাখ শুকর কোটি কোটি শুকর যে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে এতগুলি মানুষ এতগুলি মুসলমানকে এমন একটা সুন্দর মাহফিলে হাজির করালেন এমন একটা জায়গায় বসালেন সকলে মিলে আল্লাহ পাকের শুকর আদা করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ এমন একটা জায়গা আল্লাহ আমাদের বসিয়েছে এমন একটা মাহফিল আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে বসার একটু সুযোগ করে দিলেন যে মাহফিলে বসে আমি আপনি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার কলেমা শরীফ দরুদ শরীফ এখানে বসে বসে আমরা একটু আমল করে থাকি একটা হাদিস শরীফের কিতাব আছে মুসনাদে বাজ্জার বলে আমাদের নবী বলে হায়াতি খায়রুল লাকুম আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যে থাকাটা তোমাদের জন্য উত্তম ওয়াফাতি খায়রুল লাকুম আমার ওয়াফাত আমার বিশাল শরীফ ওটাও তোমাদের জন্য উত্তম তুরদু আলাইয়া আমালুকুম আমার নবী বলে আমি নবী আমার উপর তোমাদের আমলগুলিকে সব ফিরিয়ে দেওয়া হবে এই যে আমরা এখানে বসে মাটিয়া এই যে আমরা বসে যা আজকে রবিউল আউয়াল শরীফের আলোচনা করব হুজুরের দুনিয়ায় আগমনে যা চর্চা করব সব ফেরেশতারা নিয়ে আমার রাসূলকে শোনাবে হুজুর মাটিয়া গাছার মানুষেরা আপনার দুনিয়ায় তাশরীফ আনার উপরে এই আলোচনাগুলো করেছে আমাদের হুজুর বলে তো উরাদু এই উরাদু মানে ফিরিয়ে দেওয়া আলাইয়া মানে আমার উপরে আমালকুম মানে তোমাদের আমল ফামা রাআইতু মিন খায়রিন ফামা মানে যখন ফামা রাআইতু মিন খায়রিন আমি রাসূল যখন তোমাদের ভালো ভালো আমলগুলিকে দেখব হামিদুল্লাহ আলাইহি আমি নবী তোমাদের ভালো ভালো আমল দেখে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করতে থাকবো বলুন না সুবহানাল্লাহ ওমা রাআইতু মিন শাররিন আর আমি রাসূল যখন তোমাদের খারাপ আমলগুলিকে দেখব ইস্তিগফারতুল্লাহ লাকুম আমি নবী তোমাদের হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে তোমাদের জন্য তওবা ইস্তিগফারটা চাইতে থাকবো বলুন না সুবহানাল্লাহ সেই নবীর ভালোবাসায় বসেছেন সেই নবীর আগমনের মাসে মাসটার নাম রবিউল আউয়াল আউয়াল শব্দের অর্থ হলো প্রথম
আউয়াল মানে প্রথম, রবি মানে বসন্ত, বসন্তের প্রথম মাস, ফুলের মাস, খুশবুদার মাসে আল্লাহ সরকারে তো আলমকে দুনিয়ায় তশরিফ আনিয়েছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই নবী পাকের আলোচনার মাহফিল। কোন নবী? কোরআন শরীফ সূরা আল ইমরান 164 নম্বর আয়াত আল্লাহ জিকির করেছেন, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলান মিন আনফুসিহিম। লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিন, আলামান উপরে আল্লাহ পাক মুমিনদের উপর ইহসান করেছেন। আল্লাহ পাক ঈমানদারদের উপর দয়া করেছেন। ইহসান কি করে? ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলান মিন আনফুসিহিম, নিজেদের মধ্য হতে রাসূলকে আল্লাহ পাঠিয়ে মুমিনদের উপর দয়া করেছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কিন্তু হুজুরকে ফেরেশতাদের মধ্য থেকে পাঠান। আল্লাহ পাক হুজুরকে জিনেদের মধ্যে হতে পাঠান, আল্লাহ হুজুরকে মানুষের মধ্যে হতে পাঠিয়েছেন। কোন মানুষ? কোরআন শরীফ 30 পারা সূরা 3 সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক চারটি জিনিসের কসম আগে খেয়েছে। والتين والزيتون واو للقسم। উলামা হযরতরা আছেন ওয়াও লিল কসম, আল্লাহ পাক এখানে ওয়াও শব্দ দ্বারা কসম খাচ্ছেন। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين, এই বালাদে আমিন আল্লাহ তাআলা কসম খেয়েছেন শহরে মক্কা। বালাদে আমিন দ্বারা আল্লাহ শহরে মক্কাকে বুঝিয়েছেন যে হাবিব আমি আল্লাহ যে শহরে আপনাকে পাঠিয়েছি ওই শহরের কসমটা আমি আল্লাহ খেয়ে নিলাম। বলুন না সুবহানাল্লাহ। তারপরেই আল্লাহ পাক বলেছেন লাকাদ খলাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম, আমার আল্লাহ বলে মানুষকে আমি আল্লাহ উত্তম রূপে বানিয়েছি। আল্লাহ পাক যত কিছু সৃষ্টি করেছেন সবথেকে সুন্দর আল্লাহ মানুষ বানিয়েছে। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক এই মানুষের মধ্য হতে নবীকে বানিয়েছে। শুধু বানান না, হুজুরকে আল্লাহ পাঠিয়ে আমাদের উপর আল্লাহ দয়া করেছেন, ইহসান। হুজুরকে আল্লাহ তাআলা মাকাম দিয়েছেন। আল্লাহ পাক কোরআন শরীফ সূরা ইউনূস 58 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক জিকির করেছেন, কুল হাবিব আপনি বলে দেন বিফাদিলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতি, আমি আল্লাহ আমার ফদল আর আমার রহমত, ফাবিযালিকা ফালইফরাহু, তারা এই দুটোকে পেয়ে তারা যেন খুশি করে। একটা হলো ফদল আর একটা হলো রহমত। তারপরেই আল্লাহ বলেছেন হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন, যেই খুশিটা হলো সমস্ত মালপত্র সবকিছু থেকে হলো উত্তম। জোরে বলো। রহমতের মধ্যে সবথেকে বড় রহমত হচ্ছেন আমাদের নবী। সুবহানাল্লাহ বললেন না? কোরআন শরীফও কিন্তু রহমত। আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে জিকির করেছেন অনুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউ রাহমাতুল লিল মুমিনিন। আল্লাহ পাক কোরআন শরীফ নাজিল করলেন কেন? শিফা। অনুনাজ্জিলু মিনাল কুরআন মা হুয়া শিফা, আল্লাহ পাক কোরআন শরীফ নাজিল করেছেন শিফা। 6666টা আয়াত, প্রত্যেকটা আয়াতে আমল হয়। অনেকে বলে হুজুর কোরআন শরীফের কোন আয়াত তিলাওয়াত করব, এমন কোন ব্যাপার না। আপনি কোরআন শরীফের আলহামদুলিল্লাহ থেকে শুরু করে ওয়ান্নাস, আপনি যে কোনো আয়াতের উপর আমল করতে পারেন। বিসমিল্লাহ থেকে শুরু করে বিসমিল্লাহটা কোরআন শরীফের একটা আয়াতের মধ্যে গণ্য। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোনো আয়াত আপনি পড়ে ওটাই আমল। আর যে কোনো আয়াত শরীফ পড়ে আপনি কাউকে ফু দেবেন, পানিতে দম করে খাওয়াবেন, আল্লাহ ওর দ্বারা মানুষকে শিফা মিলাবেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক এটা অসুবিধা হয়। আচ্ছা ওইটা একটু বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দেন তো। এখানে এখানে হাত দেওয়া দরকার না, অনুপম ওই মনদের কষ্ট কষ্টটা হ্যাঁ ঠিক আছে। একটু বাইরে বক্সটা ঘুরিয়ে দেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফ এটা কমপ্লিট নাজিল করেছেন। তাছাড়া কোন সূরা আল্লাহ পাক ওইভাবে নাজিল করেন না। কোরআন শরীফে সবথেকে সূরা ফাতিহা, যেটাকে উম্মুল কোরআন বলা হয়, কোরআন শরীফের মা, যেটাকে কোরআন শরীফের মা বলা হয়। মুফাসসিরিন হযরত লিখেছেন সূরা ফাতিহা তাফসীর আল্লাহ পাক গোটা কোরআনকে বানিয়েছেন। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। মানে গোটা কোরআন শরীফ আল্লাহ যা নাজিল করেছে ওটাই আল্লাহ শুধু সূরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন শরীফ নাজিল করেছেন শিফা, তারপরেই আল্লাহ বলেছেন ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন, আর
মুমিনের জন্য আল্লাহ কোরআন শরীফটাকে রহমত করেছেন। সুবহানাল্লাহ বললেন না? কোরআন শরীফ রহমত মুমিনের জন্য। আমাদের নবী রহমত শুধু মুমিনের জন্য নয়। কোরআন শরীফ সূরা আম্বিয়া 107 নম্বর আয়াত আল্লাহ জিকির করেছেন, ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। জোরে বলবেন না? আল্লাহ আমাদের হুজুরকে কুল কায়নাতের জন্য রহমত করেছে, বলুন না সুবহানাল্লাহ। কোরআন শরীফ রহমত শুধু মুমিনের, হুজুর রহমত কুল কায়নাতে, জমিনের জন্য রহমত, রাসূল আসমানের জন্য রহমত, দুনিয়ার জন্য রহমত নবী, জান্নাতের জন্য রহমত, মানুষের জন্য রহমত নবী, ফেরেশতাদের জন্য রহমত। আল্লাহ যত সৃষ্টি করেছেন সবকিছুর জন্য আল্লাহ আমাদের হুজুরকে রহমত করে দিয়েছেন। জোরে বললেন আলহামদুলিল্লাহ। হুজুর এতটাই রহমতের নবী, সাহাবারাও বলতেন। আমাদের সমাজে কিছু কিছু ভাই আছে, রবিউল আউয়াল শরীফ বলে এগুলো দেখা যায়, সোশ্যাল সাইট হাঁটলেই পাওয়া যায়। এই শুরু হয়ে গেল রবিউল আউয়ালে আলেম ওলামা এবং সব সুন্নিদের মিথ্যা মিথ্যা কাহিনী বলার সময়, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। হুজুরের দুনিয়ায় আগমনের ঘটনাটা মিথ্যা না, হুজুরের দুনিয়ায় তাশরিফ আনার অলৌকিক গুলি ওগুলো মিথ্যা না। যার মধ্যে খুরাফাত আছে, শরীয়তের খেলাফ আছে, ওগুলো আমরাও বিরোধী করি। কিছু কিছু জায়গায় জুলুসের নামে শরীয়তের বেখেলাফ কর্ম হয়, ওগুলো আমরাও বিরোধী করি। আপনি কি করেন? বিরোধী করা তো আমাদের মুরব্বীরা আমাদের শিখিয়েছে। আপনি তো 3 দিন মোবাইল ঘেটে হই হই করছেন। রাসূলের প্রেমের নামে শরীয়তের বেখেলাফ, এর বিরোধিতা আমাদের রক্তের মধ্যে স্রোত বইছে। জোরে বলো। আপনারা কি আমাদের শিখাবেন? মুজাদ্দিদুজ্জামান আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন, 5 হুজুরকে আল্লাহ আমাদের শিখিয়েছেন, মুরব্বিরা শিখিয়েছেন। আজও ওই পথে মুরব্বিরা আমাদের চলার জন্য আমাদের হুকুমও করছেন। বুজুর্গরা দিনরা আমাদের শিখিয়েছে, ইমামরা আমাদের শিখিয়েছে। আপনি কি শিখাবেন? কিন্তু যেটা পরীক্ষিত ওটাকে তো আপনাকে মানতেই হবে। নবীর আগমনের চর্চায় আপনার কষ্ট হচ্ছে কেন? যদি মানুষজন ভালোবেসে বসে একটু রাসূলের আগমনের চর্চা করে, ওনার ওসিলায় তো আল্লাহ এত কিছু মিলিয়েছেন। জোরে বলবেন না? হুজুরের সাদকাই তো আল্লাহ এত কিছু মিলিয়েছে। হুজুর দুনিয়ায় এসেছে, ইবলিস শয়তান ছাড়া সবাই খুশি হয়েছে। আজকে হুজুরের আলোচনায় কিছু কিছু লোকের কেন জ্বলন লেগে যাচ্ছে? হুজুর যখন দুনিয়ায় তাশরীফ আনলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খালি ইবলিস শয়তান কষ্ট পেয়ে, বাকি কেউ কষ্ট পায়নি। কাফের আবু লাহাব খুশি হয়েছে। কাফের আবু লাহাব, যার উপর আল্লাহ লানাত দিয়ে কোরআন শরীফের একটা সূরা, সূরা লাহাব আল্লাহ নাযিল করেছে, তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবি ওয়া তাব। ধ্বংস হোক আবু লাহাব, ধ্বংস হোক তার হস্তদ্বয়, যে হাত দ্বারা আমার রাসূলকে সে ধাক্কা দিয়েছিল। আল্লাহ যার উপর লানাত দিয়ে আল্লাহ কোরআন শরীফে আয়াত সূরা দিয়েছেন, তার বইয়ের উপর আল্লাহ লানাত দিয়েছে উম্মে জামিল। উম্মে জামিল ওর উপর আল্লাহ লানাত দিয়েছে শুকনো লাকড়ি বহনকারী হাম্মালাতুল হাতাব, ওর উপর আল্লাহ লানাত দিয়েছেন। ওর নাম ছিল উম্মে জামিল। উম্মুন মানে মা, জামিল মানে সুন্দর, সুন্দরীর মা। মক্কা শরীফের সুন্দরী একটা মহিলা ছিল। জীবন আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মুহাম্মদ বলেন, সারা জীবন আমার রাসূলকে ডেকেছেন মুজাম্মাম, মানে আমাদের নবী নাকি নিকৃষ্ট। বলুন আস্তাগফিরুল্লাহ, বলেন নাউযুবিল্লাহ। আমার রাসূলকে গালি দিয়েছিল তাব্বাল্লাকা ইয়া মুহাম্মদ বলে। আল্লাহ নারাজ হয়ে গিয়ে আবু লাহাব আর আবু লাহাবের স্ত্রীকে আল্লাহ জাহান্নামী বলেছে এবং লানাত দিয়ে গোটা সূরা নাযিল করেছেন। আপনার জানে জ্বলন হচ্ছে কেন রাসূলের আগমনে? সিয়াসিতের কিতাব আছে নাসাই শরীফ 5441 নম্বর একটা হাদিস শরীফ আনা হয়েছে। ইমাম নাসাই রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাদিস শরীফের রাবী হলেন হযরতে আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু, আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খরাজা আলা হালকাতি মিন আসহাবিহি রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। হুজুর সাহাবাদের একটা হালকার পাশ থেকে চলে। হালকা, হালকা শব্দের অর্থ হলো জমায়েত। আমরা বলি না হালকা জিকিরের মাহফিল, আমাদের লাউহাটিতে আছে হালকা জিকিরে মুবাল্লিগ মিশন, মান আব্দুল জলিল সাহেব রাহমাতুল্লাহ করেছিলেন। নওয়ারুল্লাহ মারকাদ, আল্লাহ ওনার কবরটা আল্লাহ নূর করে দেয়। বলুন আমিন, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। মাঝরাই পিডডাঙ্গায় হযরত মাহমুদ বখতিয়ারি রাহমাতুল্লাহ আব্দুল জলিল সাহেব দুজন মিলে ওটা করেছেন। আজও মিশনটা আছে হালকা জিকিরে মুবাল্লিগ মিশন। হালকা মানে জমায়েত।
ফুরফুরা শরীফে প্রতি বাংলা মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার জিকিরে মাহফিল পীর আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিক হুজুর রাহমাতুল্লাহ নওয়ারুল মারকাত আল্লাহ হুজুর কিবলার কবরটা আল্লাহ জান্নাতে টুকরা করে দেয়, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আপনারা তো বাসে করে প্রতি মাসে যেতেন, মাটিয়াগাছা থেকে, রাজারহাট থেকে, লাউহাটি থেকে, এলাকা থেকে। এখন আমার বড় ভাইজান হুজুর চালান, ইমরান সিদ্দিক ভাইজান হুজুর পীর সাহেব কিবলা, প্রত্যেক বাংলা মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার কি বলে ফুরফুরা শরীফে যেন কেন হালকা জিকিরে মাহফিল আজকে। আমরা একই শব্দ ভিন্ন, একই সব একই বিষয় ভিন্ন শব্দে দুবার বলি একই বাক্যের মধ্যে। হালকা মানো যা, মাহফিল মানো তা। এটা একটা মাহফিল মানে জমায়েত, আবার এটা একটা হালকা। রাসূল সাহাবারা সব দল বেঁধে হুজুর দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে ফাকালা মা আজলাসাকুম, জালাসা ইয়াজলিসু মানে বসা, জালাসা ইয়াজলিসু মানে বসা, ফাকালা মা আজলাসাকুম, ও আমার সাহাবারা কি ব্যাপার সব দল বেঁধে বসে বসে কি করছো? সাহাবারা জবাব দিলেন ক্বালু জালাসনা নাদউল্লাহু ওয়া নাহমাদুহু আলা মা হাদানা লিদীনি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হুজুর আমরা বসে বসে আল্লাহর হামদ, আল্লাহর তারিফ, আল্লাহর প্রশংসা করছি। আল্লাহ পাক তার দ্বীনে ইসলামকে পাঠিয়ে আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দিয়েছেন, বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে বলেছেন ইন্না দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, আমি আল্লাহ আমার তরফ থেকে একটাই মাত্র পছন্দনীয় দিন, যেই দিনটার নাম হলো দ্বীনে ইসলাম। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? মাঝে মাঝে নেটে দেখা যায় তো কারা যেন বলে পৃথিবী থেকে ইসলামকে মুছে দেবো, ওর জ্ঞান নাই, আল্লাহ আমাদের সাথে ওয়াদা করে নিয়েছে, জোরে বলো। মাঝে মধ্যে নেটে দেখা যায় দু চারটে কোরআন শরীফের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে পড়িয়ে দিচ্ছে, পানিতে ফেলে বেয়াদবি করে আর বলে পৃথিবী থেকে কোরআন মিটিয়ে দেবো, ওর জ্ঞান নাই। কোটি কোটি মানুষের অন্তর আল্লাহ 30 পারা কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক জমা করে রেখে দিয়েছে, বললেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে আমাদের সাথে ওয়াদা করেছে ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন, নিশ্চয় আমি আল্লাহ ইহাকে নাযিল করেছি, মানে কোরআন শরীফ। কোন কোরআন? যালিকাল কিতাব, ইয়ানি হাযাল কিতাব লা রাইবা ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন। আল্লাহ বলে যালিকাল কিতাব, ইয়ানি হাযাল কিতাব মানে এই কিতাব। আল্লাহ বলে লা রাইবা ফি, সন্দেহ নাই। তারপরেই আল্লাহ হুদাল্লিল মুত্তাকিন, আমি আল্লাহ কোরআন শরীফটা মুত্তাকিনদের জন্য আমি আল্লাহ হেদায়েত করে দিলাম, জোরে বলো, বললেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ ওয়াদা করেছে কোরআনের হিফাজত আমি আল্লাহ করব। সাহাবারা বলে হুজুর আল্লাহ দ্বীন ইসলাম পাঠিয়ে আমাদের হেদায়েত দিয়েছেন, আর ওমান্না আলাইনা বিকা, হুজুর আল্লাহ আপনাকে আমাদের মধ্যে পাঠিয়ে তার রহমত, তার দয়া আল্লাহ আমাদের উপরে দিয়েছে, জোরে বলো। তাহলে সাহাবারা দল বেঁধে নবীর আলোচনা করতেন, সুবহানাল্লাহ। সাহাবারা দল বেঁধে নবী পাকের আগমনের খুশি প্রকাশ করতেন। সিস্টেম ভিন্ন হতে পারে, সাবজেক্ট কিন্তু এক। কথা ঠিক না ভুল বলছি? মাটিয়াগাছায় বাপগুন বসে আছেন, বলে আপনারা যখন আমাদের থেকে ছোট ছোট ছিলেন হুজুর কিবলার এই জমিন আসতেন, কি আসতেন না? দাদা হুজুরের আলাউলাদরা আসতেন, হুজুর 5 হুজুর কিবলার মধ্যে কেউ না কেউ তো এসেছেন। তখন কিন্তু জলসার পরিবেশটা এরকম ছিল না। তখন কিন্তু আপনার গ্রামের মসজিদটাও এসি লাগানো, পাথর লাগানো ছিল না, ছোট্ট পারা মসজিদ ছিল। মাঝে মাঝে বর্ষায় জোরে পানি হলে মসজিদের ছাদ থেকে পানি নিচে পড়তো। বলেন ঠিক বলছি না ভুল বলছি? আজ কিন্তু মসজিদ অনেক বড় হয়েছে, মসজিদের পরিকাঠামো চেঞ্জ হয়েছে, নামাজ কিন্তু 5 ওয়াক্ত থেকে 6 ওয়াক্ত হয় না, নামাজ 5 ওয়াক্ত থেকে 4 ওয়াক্ত হয় না। হুজুরের আলোচনা দুনিয়া হবার আগে থেকে শুরু হয়ে আসছে, সাবজেক্ট এক, পরিবেশটা ভিন্ন। আজকে যে পরিবেশ আলোচনা হয় সাহাবাদের জামানায় এই পরিবেশ ছিল না, কিন্তু সাবজেক্টটা কিন্তু এক ছিল। সুবহানাল্লাহ বললেন আলহামদুলিল্লাহ। সাবজেক্ট এক, পরিবেশ ভিন্ন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় আগমনের চর্চা নিজের আলোচনা নিজে করেছেন, সুবহানাল্লাহ বলে। আর হাদিস শরীফের কিতাব আছে তাবরানি আল মুআজ্জামুল কবির, প্রথম খণ্ড 28 নম্বর হাদিস। সাইয়্যিদা তাহিরা তাইয়্যিবা মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেছেন তাযাকারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মিলাদাহুমা ইনদি। আমার মা বলেন তাযাকারা, মুযাকারা, ইযাকারা মানে আলোচনা করা, ওলামারা জানেন।
তাযাকারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিলাদাহুমা ইনদি। আমার মা বলে আল্লাহর নবী আর আমার আব্বাজান এনারা দুজন মিলে আমার কাছে তানাদের জন্মের আলোচনা করেছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন।